श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलम्बत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्बिभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधः शायिरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ऋतगं
सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः
तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ নম্বর শ্লোক। শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনম শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আবার পড়ছি। শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনম শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এখানে স্বধর্ম পালনের কথা বলা হচ্ছে। পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি, বলা হয়েছিল যে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তার পূর্ব সংস্কার অনুসারে, এবং সেখানে অর্জুনের উদ্দেশ্যে নির্দেশ এসেছিল যে ইন্দ্রিয়গুলো বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষ এই দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের প্রতি তাদের অনুরাগ থাকে, কোনো বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ থাকে। তো এই রাগ এবং দ্বেষের বশে আসা চলবে না, কারণ এগুলো সাধকের উন্নতির পথে বাধা। তো এর পরে বলা হচ্ছে শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনম শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এখানে মূলত ধর্ম বলতে রিলিজিয়ান বোঝায়নি, এটা অনেকে ভুল করে। তো কারণ আগে ধর্ম শব্দের অর্থ রিলিজিয়ান এই অর্থে ছিল না। আগে আমরা ধর্ম শব্দের অর্থ কর্তব্য অর্থে পেয়েছি, সৎ গুণ অর্থে পেয়েছি, কিন্তু রিলিজিয়ান এই অর্থে যখন বিদেশিরা এসে অনুবাদ করা শুরু করলো, তখন তারা ধর্মের অনুবাদ করলো রিলিজিয়ান, যেটা আংশিকভাবে ভুল। আর এটাই চলছে এবং মানুষজন ওটা থেকেই সবকিছু করছে। তো মূলত রিলিজিয়ান ইজ নট ইকুয়াল টু ধর্ম। ধর্ম অনেক বড় কনসেপ্ট, অনেকটা বিস্তৃত। ওটা তাকে রিলিজিয়ান বলে তাকে ছোট করা খুব অন্যায় আর কি। তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্মঃ শ্রেয়ান। এখানে ধর্ম বলতে অনেক ধরনের ধর্ম আছে। বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, এগুলোকে এখানে বুঝতে হবে। তো বর্ণ কাকে বলে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এগুলো হচ্ছে বর্ণ। আর আশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। তো
ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ করা, নিজের জন্য যজ্ঞ করা, অন্যের হয়ে যজ্ঞ করা। যারা নিজের যজ্ঞ করতে পারবে না তাদের যজ্ঞ করে দেওয়া। কিসের মাধ্যমে? বেতনের মাধ্যমে, মানে দক্ষিণার মাধ্যমে। তো এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ, দান গ্রহণ করা। একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই দান গ্রহণ করতে পারে, এমন বলা আছে। তারপরে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি? অধ্যয়ন, আচ্ছা, ও পড়াশুনো করবে, নিজের জন্য যজ্ঞ করবে, কিন্তু অন্যের কাছে দক্ষিণা নিয়ে যজ্ঞ করতে পারবে না। ঠিক আছে? তো অধ্যয়ন, যজন, দান করতে পারবে, অস্ত্র শস্ত্রের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করবে আর সকলকে রক্ষা করবে। বৈশ্যের কাজ হচ্ছে পড়াশুনো করা, নিজের জন্য যজ্ঞ করা, দান করা, ঠিক আছে, এবং কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, এগুলো করা। ঠিক আছে? আর শূদ্রের হচ্ছে ত্রিবর্ণ সেবা, তিনটে যে বর্ণ আছে, এই তিনটে বর্ণের সেবা করা এবং ওই কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা, এইগুলো করা। তো এইরকম ভাবে বর্ণ ধর্ম আছে, সেরকম আশ্রম ধর্ম আছে। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় কি করবে, গৃহস্থ অবস্থায় কি করবে, বানপ্রস্থ অবস্থায় কি করবে, সন্ন্যাস নেওয়ার পর কি করবে, সমস্ত কাজ বলা আছে। তো বলা হচ্ছে সকলে যে যে বর্ণে এবং যে যে আশ্রমে বিলং করে, সে যেন সেই সেই বর্ণ এবং সেই সেই আশ্রমের কাজ সুন্দরভাবে পালন করে। এইবারে এখানে একটা ডিবেট আসে যে তাহলে বর্ণ কি জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় নাকি কর্মের দ্বারা? কারণ শ্রী ভগবান বলেছেন, এখানেই বলেছেন, চাতুর্বর্ণীয়ম মায়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগশঃ। গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে চারটে বর্ণ তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং গীতাতে যখন বর্ণের কথা আসবে, আমরা বুঝবো সেটা গুণ এবং কর্ম অনুসারে করা হয়েছে, জন্ম অনুসারে এখানে বলা হচ্ছে না। অর্থাৎ ধরুন এখনকার দিনে আহ আমরা যারা অধ্যাপনা করি তারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ কর্ম করছি। ঠিক আছে? কেউ হয়তো আহ সেবা করছে, সে শূদ্রের কাজ করছে। কেউ হয়তো বাণিজ্য করছে, সে বৈশ্য বা শূদ্রের কাজ করছে। বা যারা আর্মিতে আছে, পুলিশে আছে, তারা ক্ষত্রিয়ের কাজ করছে। সুতরাং কর্ম অনুসারে সবকিছু ভাগ হচ্ছে। তো বলা হচ্ছে যে যে কর্মটা করার জন্য এন্টাইটেলড, সে সেটা অত্যন্ত ভালোভাবে করবে। যেমন আমার কাজ হচ্ছে অধ্যাপনা করা, তো আমি সেই কাজ খুব সুন্দরভাবে করব, এটা আমার স্বধর্ম। আমি যদি এখন এই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম আচরণ করতে যাই, সা- তা আমার জন্য এবং অন্যদের জন্য কল্যাণকর নয়। ঠিক আছে? তো এইটা এখানে বলা হচ্ছে। বেশ, আমি এবারে লাইন বাই লাইন বলছি। বলা হচ্ছে সুঅনুষ্ঠিতাৎ, উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের তুলনায় দোষযুক্ত বা অপূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ যদি আমি অন্যের কর্তব্য দারুণ পালন করে দিই, তার থেকেও নিজের জন্য নির্ধারিত যে কর্ম, তা যদি একটু অপূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত হয় বা দোষযুক্ত হয়, তবুও সেটা ভালো। বলা হচ্ছে স্বধর্মে নিধনম শ্রেয়ঃ, অর্থাৎ নিজের যে বর্ণধর্ম এবং আশ্রম ধর্ম সেটা পালন করতে করতে মরে যাওয়াও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্মঃ ভয়াবহঃ। কিন্তু আহ অন্য বর্ণের বা অন্য আশ্রমের
জন্য নির্ধারিত কর্তব্যের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ। ভয়াবহ মানে কি? তা অধোগতির কারণ। যেমন ধরুন ব্রহ্মচর্য অবস্থা। তো ব্রহ্মচর্য অবস্থায় পড়াশোনাটাই হচ্ছে একমাত্র কাজ, এবং সেখানে গুরু সেবা, পড়াশুনো, যজ্ঞ করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, এগুলো হচ্ছে কাজ। এইবারে ওই অবস্থায়, ব্রহ্মচর্য অবস্থায় কেউ যদি বিবাহ করে, ঠিক আছে? তাহলে সেটা অনুচিত, সেটা ভয়াবহ, সেটা তার অধোগতির সূচক। অর্থাৎ যে সময়টাতে তার পড়াশুনো করার কথা ছিল, যেটা তার ধর্ম ছিল, সেটা না করে সে অন্য কিছু করছে। কেউ গৃহস্থ। তো ধরুন সে গৃহস্থ, কিন্তু গৃহস্থ হয়ে সে গৃহকর্ম পালন, গৃহের দায়িত্ব পালন করছে না। সে বানপ্রস্থ আশ্রমের বা সন্ন্যাস আশ্রমের কাজকর্ম করা শুরু করে দিয়েছে। সেটা উচিত নয়। সে যে আশ্রমে আছে, সেই আশ্রমের জন্য নির্ধারিত কর্তব্য তাকে পালন করতে হবে। যদি সেটা পালন না করে, তাহলে সেটা মোটেই তার জন্য কল্যাণকর হবে না। কেউ একজন বিবাহাদি করে স্ত্রী সন্তানদের না দেখে বনে জঙ্গলে বসে আছে, তো সেটা তো বাঞ্ছনীয় নয়। তাহলে তাকে সন্ন্যাস অবলম্বন করতে হবে। তো বিষয় হচ্ছে, যার জন্য নির্ধারিত যে কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্য পালন করা উচিত, এবং সেই কর্তব্য পালন না করলে সেটা কিন্তু ভয়াবহ, মানে সেটা শ্রেয় মার্গের প্রতিবন্ধক হয়, সেটা উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং তাতে সমাজে একটা ক্যাওসও হয়। যার যেটা কর্ম নির্ধারিত আছে, সে সেটা যদি না করে এবং অন্য কিছু করে, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত কর্মটা তো করার লোক থাকছে না। এই বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, এগুলো তো সমাজকে স্টেবল করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, বা সবাই এই চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ, মানে এই বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে আমরা এই কাজ করব। তাহলে সমাজের যতগুলো দিক আছে, সমস্ত দিক আহ কভার আপ করা যাবে। না হলে তো এই কাজ করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না, সেই কাজ করার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না, এমনটা হবে। তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা হবে। তো আর এই বর্ণ ধরে যে উচ্চ নিচের যে ব্যাপারটা, সেটা গীতায় খুব একটা যে এন্টারটেইন করা হয়েছে তা না। কিন্তু ভাষা দিতে বেশ এন্টারটেইন করা হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ উচ্চ, শূদ্র নিচ, ঠিক আছে, কিন্তু প্রপার গীতাতে উচ্চ নিচ ব্যাপারটা নেই। তো সেখানে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র সবাই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করছে, এবং যার গুণ কর্ম যেরকম, সেই অনুসারে সে কেউ ব্রাহ্মণের কাজ করছে, কেউ শূদ্রের কাজ করছে। অবশ্যই কারোর মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলী আছে বলেই সে ব্রাহ্মণের কাজ করতে সমর্থ হচ্ছে, আর কারোর মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট গুণাবলী নেই বলেই সে ওটা চুজ না করে শূদ্র কর্ম চুজ করছে। কিন্তু তার মানে কেউ হীন, কেউ দীন, ব্যাপারটা এরকম নয়। সরি। তো ব্যাপারটা এরকম নয়। সুতরাং আমরা যখনই এই শ্লোকটা পড়বো, আমরা যেন রাইট টোনে পড়ি, যে নিজ কর্তব্য, ঠিক আছে, সেই কর্তব্য আমাদের সুন্দর করে পালন করতে হবে। নিজেদের কর্তব্য কর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্যের কর্তব্য কর্ম যদি আমি করতে যাই, তাহলে সেটা আমার জন্য কল্যাণকর হবে না। এবং শুধু যে আমার জন্য কল্যাণকর হবে না তা নয়, সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে না। কারণ নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম পালন করা কিন্তু কল্যাণকর নয়। এইবারে এখন এটাকে এইভাবে বলা হয় যে, যেহেতু অনেক চারিদিকে কনভার্সন হচ্ছে, মানে আহ ধর্মান্তরণ হচ্ছে, তার জন্য এই শ্লোকটা অনেক মানে সাধু সন্ন্যাসীরা কোট করেন, যে নিজের যে ধর্ম, নিজের যে রিলিজিয়ান, সেই রিলিজিয়ান সেখানে মরে যাওয়া ভালো,
কিন্তু অন্যদের ধর্ম, অন্যদের যে রিলিজিয়ন, সেটা গ্রহণ করা, সেটা একেবারেই আহ, মানে নরকের দ্বার আর কি। সেটা একেবারেই ভয়াবহ, কল্যাণকর নয়। তো এইটা একটা অর্থ করা হয়, কিন্তু সেটা বোধহয় শ্রী ভগবান করতে চাননি। ঠিক আছে। আহ, তারা যেটা বলছেন তার একটা সদুদ্দেশ্যেই বলছেন, যাতে হিন্দু ধর্ম থেকে আননেসেসারি লোকজন কনভার্টেড না হয়। কারণ এরকম একটা উদার, এরকম একটা মানে সুন্দর ধর্ম পরিত্যাগ করে কেন তারা অন্য বিভিন্ন ধর্মে যাবে, বিশেষ করে যেখানে আহ, সঠিক তথ্য তাদেরকে দেওয়া হয় না, ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরণ করা হয়। তো তার জন্য ওরা এই যারা কনভার্সন বিরোধী, তারা এই শ্লোকটা উচ্চারণ করেন। উদ্দেশ্য সৎ, কিন্তু শাস্ত্রীয় দিক থেকে বোধহয় এটা ঠিকঠাক যাবে না। তো শঙ্করাচার্য বা বাকি যে আচার্যরা আছেন, তারা ধর্ম শব্দটাকে রিলিজিয়ান অর্থে ব্যবহার করেননি। ঠিক আছে, বেশ। তো এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।